மகா பெரியவா. பெரியவா பக்தாளுக்கும் ஏனைய ரசிகர்களுக்கும் என்னோட பணிவான நமஸ்காரம். இன்னைக்கு மார்ச் 4ஆம் தேதி. நியாயமாக பார்க்க போனால் பெரியவா சீரீஸோட 17வது எபிசோட் அப்லோட் ஆயிருக்கணும். ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது 52 எபிசோட்ஸாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் வந்ததுனால ஒரு 2 வாரம் கேப் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன். அதே சமயம் அந்த வீடியோவில் நான் இன்னொன்று சொன்னேன். அதாவது அதுக்காக நான் இந்த சாட்டர்டே சண்டே எம்டியாக விட மாட்டேன், உங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணுவேன், ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லுவேன் அப்படின்னு தான் சொன்னேன். அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி இந்த பிஹைண்ட் த சீன்ஸ்னு சொல்லுவா தெரியுமா. அதாவது நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுறோன்னா எபிசோட் டெலிகாஸ்ட் ஆகிறது பார்த்துட்டு அதில் நம்மளோட அபிப்பிராயத்தை, அதாவது ரசிகர்கள், நீங்கள்லாம் டிவோட்டிஸ், ரசிகர்ஸ், வியூவர்ஸ், அவங்களோட ஒரு ரிவ்யூ ஆர் ஒப்பீனியன் ஆர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துடுறேன். பட் எனக்கு என்ன தோணித்துன்னா, அந்த எபிசோடை நாங்கள் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கடுறோம், அதை உங்களோட அதை பகிர்ந்துக்கலாம் தோணித்து. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் சொல்கிறேன். நான் எபிசோட் 10ல் வந்தது. அதாவது அனுஷா அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஆச்சாரியால், அதாவது 70 பேர், அதாவது ஆதிசங்கரிலேருந்து ஆரம்பித்து பாலபெரியா வரைக்கும் 70 பேர் சொல்லியிருப்பார்ல. அது ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக எடுத்தேன். ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷார்ட் ஒரு தடவை பார்க்கலாமா? 5 சங்கராச்சாரியர் பேராவது உங்களால சொல்ல முடியுமா? சங்கர மடத்தை ஸ்தாபிச்சவர் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதா, த ஃபர்ஸ்ட் சங்கராச்சாரியா. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ சுரேஸ்வராச்சாரியா, ஸ்ரீ சர்வஜாத்மனேந்திர சரஸ்வதி, श्री सत्यबोधेन्द्र सरस्वती, श्री ज्ञानानंदेन्द्र सरस्वती, श्री सुधानंदेन्द्र सरस्वती, श्री आनंद ज्ञानेन्द्र सरस्वती, श्री कैवल्य आनंद योगेन्द्र सरस्वती, श्री कृपाशंकरेन्द्र सरस्वती, श्री सुरेश्वरेन्द्र सरस्वती. 10 श्री शिवानंद चिद्गणेन्द्र सरस्वती, श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, श्री सच्चिज्ञानेन्द्र सरस्वती, श्री विद्यागणेन्द्र सरस्वती, श्री गंगाधरेन्द्र सरस्वती, श्री उज्ज्वल शंकरेन्द्र सरस्वती, श्री सदाशिवेन्द्र सरस्वती, श्री योगी तिलक सुरेन्द्र सरस्वती, श्री मार्तांड विद्यागणेन्द्र सरस्वती, श्री मुखशंकरेन्द्र सरस्वती. 20 श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, श्री परिपूर्ण बोधेन्द्र सरस्वती, श्री सच्चित सुखेन्द्र सरस्वती, श्री चित सुखेन्द्र सरस्वती, श्री सच्चिदानंद घनेन्द्र सरस्वती, श्री प्रज्ञा घनेन्द्र सरस्वती, श्री चिद्विलासेन्द्र सरस्वती, श्री महादेवेन्द्र सरस्वती, श्री पूर्ण बोधेन्द्र सरस्वती, श्री बोधेन्द्र सरस्वती. 30 श्री ब्रह्मानंद घनेन्द्र सरस्वती, श्री चिदानंद घनेन्द्र सरस्वती, श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती, श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, श्री चित सुखेन्द्र सरस्वती, श्री चित सुखानंदेन्द्र सरस्वती, श्री विद्याघनेन्द्र सरस्वती, श्री अभिनव शंकरेन्द्र सरस्वती, श्री सच्चित विलासेन्द्र सरस्वती, श्री महादेवेन्द्र सरस्वती. 40 श्री गंगाधरेन्द्र सरस्वती, श्री ब्रह्मानंद घनेन्द्र सरस्वती, श्री आनंद घनेन्द्र सरस्वती, श्री पूर्ण बोधेन्द्र सरस्वती, श्री परमशिवेन्द्र सरस्वती, श्री सांद्रानंद बोधेन्द्र सरस्वती, श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, श्री अद्वैतानंद बोधेन्द्र सरस्वती, श्री महादेवेन्द्र सरस्वती, श्री चंद्रचूडेन्द्र सरस्वती. 50 श्री विद्यातीर्थेन्द्र सरस्वती, श्री सांद्रानंदेन्द्र सरस्वती, श्री पूर्णानंद सदाशिवेन्द्र सरस्वती, श्री व्यासचल महादेवेन्द्र सरस्वती, श्री चंद्रचूडेन्द्र सरस्वती,
श्री सर्वज्ञ सदाशिव बोधेन्द्र सरस्वती, श्री परमशिवेन्द्र सरस्वती, श्री आत्म बोधेन्द्र सरस्वती, श्री भगवन्नाम बोधेन्द्र सरस्वती, श्री अद्वैतात्म प्रकाशेन्द्र सरस्वती। 60 श्री महादेवेन्द्र सरस्वती, 61 श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, 62 श्री महादेवेन्द्र सरस्वती, 63 श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, 64 श्री सुदर्शन महादेवेन्द्र सरस्वती, 65 श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, 66 श्री महादेवेन्द्र सरस्वती, 67 श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती, 68 மகா பெரியவா. பெரியவா श्री जयेन्द्र सरस्वती, 69 श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती, 70 இப்போ டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சவளுக்கு தெரியும், அது ஒரு ஷாட்னா அந்த இடத்துல எங்கேயுமே கட்டாக இருக்காது. அவன் நடக்க ஆரம்பித்தா இல்லையா, நடக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து வரிசையாக கடைசி வரைக்கும் எங்கேயுமே நிறுத்தாமல் பேசியிருப்போம். இது பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் அதை பாராட்டினா அது ஒரு பக்கம். ஆனால் நாங்கள் அதை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் நம்ப மாட்டேன், 1.5 நாள் ஆச்சு. எஸ், 1.5 days. அதாவது அந்த ஷூட்டிங்க்கு முதல் நாள் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வித்யான்னு பேர், அவளை ஆற்றுக்கு வர சொன்னேன். கார்த்தால் ஐ திங்க் அரௌண்ட் 11 மணிக்கோ ஏதோ ஆரம்பித்தோம். சாயங்காலம் 5 மணி வரைக்கும் மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தா. திரும்ப 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 சொல்லி மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் ஷூட்டிங்கில் என்னாச்சுன்னா, ஏன்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். யூஸ்வலாக சீரியல் என்ன பண்ணுவான்னா ப்ராம்ப்ட் பண்ணுவாள். அதாவது பக்கத்துலேருந்து யாராவது சொல்லிட்டு இருப்பா, அதை கேட்டு கேட்டு நம்ம சொல்லணும். ஆனால் இதில் ப்ராம்ப்டிங்கும் கிடையாது. ஸோ மொத்தமாக அவன் பைஹார்ட் பண்ணி ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் சொன்னால்தான் அந்த ஷாட் ஓகே ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் ஷூட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் முதல் நாள் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பைஹார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டே 1/2 நாளைக்கு மேலே ஆச்சு. அதாவது என்னன்னா மூமெண்ட்டும் இருக்கும். அதில் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா, இப்போ இங்கேருந்து அங்கே போவோம், அங்கேருந்து இவர்கிட்ட சொல்லுவோம், பார்வதிகிட்ட சொல்லுவோம், காமாட்சிகிட்ட வருவோம், சந்திரசேகரன்ட்ட போவோம், பாலகிருஷ்ணன்ட்ட போவோம், இவர்கிட்ட சுவாமிநாதன்ட்ட போவோம். அந்த மாதிரி அந்த மூமெண்ட்டோட வேற பண்ணணும். யாராவது ஒருத்தராவது கொஞ்சம் இப்படி அப்படி நகர்ந்து விட்டால்னா மறுபடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து முடித்து எடிட்டிங்கில் போய் போட்டு பார்த்தேன். இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணித்து. நீங்கள் நம்ப மாட்டேன், 3வது நாள் மறுபடியும் ஷூட் பண்ணோம். அதை தான் கடைசியாக எடிட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தது. எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா, ஸோ மச் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் கோ இன் டு மேக்கிங் ஒன் சீன், ஒன் ஷாட். இந்த மாதிரி இது அந்த பேர் சொன்னது அது மட்டும் இல்லை. ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் இப்போது உதாரணத்துக்கு டைட்டில் சாங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன், அந்த பெரியவா, சின்ன வயசு பெரியவா, அதாவது அந்த இதுலேருந்து தண்ணியிலேருந்து அப்படி வரா மாதிரி எடுக்கணும். அதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருக்கோம். அப்புறம் மகா பெரியவாளாக நடிக்கிறவர், அவர் இதே மாதிரி தான் தண்ணியில் இது பண்ணி எழுந்திருக்கணும் அதுக்கு. ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ் முதல்ல பாருங்களேன். जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकरं जय शंकरं चन्द्रशेखरं सुधाकरम् शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर
ஸோ நான் இதுக்காக அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன்னா தி எஃபர்ட்ஸ் தட் வி ஆர் புட்டிங் இன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிறது, அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட்ஸ் நாட் தட் வந்தோம் கேமரா வச்சோம் எடுத்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷாட். அது நான் மட்டும் இல்லை, இது வந்து அதாவது பகவத் சங்கல்பம் தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து வழி நடத்துகிற, அதில் எனக்கு துளி கூட சந்தேகமே கிடையாது. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நான் இந்த சீரீஸ் பண்ணணுமேன்னு நினைக்கவே இல்லை, அது தானாக அமைஞ்சுது. அண்ட் அமைஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டும் நீங்களே பார்த்துருப்பேன், ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கேரக்டருக்காகவே பொறுக்கி எடுத்து அமிச்ச மாதிரி இருக்குது. இன்க்ளூடிங் மகாபிரிவாலாம் நடிக்கிறவர், அவர் பேர் வந்து முத்து வெங்கட்ராமன், அவர் வந்து மதுரையில் இருக்கார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அமைஞ்சது. அந்த அமைஞ்சதுனால தான் அவள் மட்டும் இல்லை, என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ரத்னசாமி, जय जय शङ्करा शङ्कर சுந்தரேசன், शङ्करा शङ्करा. ஏன்னா நாங்கள் 3 பேர் தான் டீம். இதை தவிர கேமராமேன், அவரை பற்றி நான் முக்கியமாக சொல்லியே ஆகணும், ராஜசேகர்னு பேர். जय जय शङ्करा शङ्कर. எதனால சொல்கிறேன்னா, பொதுவாக நீங்கள் ஷூட்டிங் பார்த்துருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, ஒரு ஷூட்டிங்னா ஒரு பெரிய அவுட்டோர் வேன் முதல்ல வந்து நிற்கும் வெளியில் ஜென்ரேட்டரோட. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 9, 10, 11 லைட்மேன் இருப்பா. அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்டோட அசிஸ்டன்ட்ஸ் இருப்பா, காஸ்டியூமர் இருப்பான், மேக்கப் மேன் இருப்பான். ஸோ ஒரு ஷூட்டிங்னு அது எடுத்துட்டோன்னா பொதுவாக பார்த்தேன்னா ஆவரேஜாக சொல்கிறேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேர் இருப்பாள். நானும் நடத்துறது எப்படின்னா, ஏன்னா நம்மளோட வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி தானே பண்ணணும். 4 பேங்க் லைட்ஸ்னு பேர், அதாவது ஒரு டியூப்லைட் 4 டியூப்லைட் இருக்கும், அது ஒரு செட்டாக வரும். அது 3 தான் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பேபின்னு சொல்ல ஒரு ஸ்பாட் லைட் மாதிரி இருக்கும், அது 3. இந்த 6 லைட்டை வச்சு தான் மொத்த ஷூட்டிங்கே நடக்கிறது. அது டே எஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி, நைட் எஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய வைட் ஷாட்டாக இருந்தாலும் சரி, க்ளோஸ்அப்பாக இருந்தாலும் சரி. எதுக்காக நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன்னா, இதை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ஹேண்டில் பண்ண சினிமாட்டோகிராஃபர் ராஜசேகர். ஏன்னா அது அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்லியானோம். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தேன்னா இவ்வளோ தான் லைட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும், பட் அந்த லைட்டுக்குள்ளே அவ்வளோ ஜெகஜால வித்தையை காமிச்சிருக்கார் அவர். ஸோ அவருக்கு என்னோட நன்றியை சொல்கிறேன். அதே மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும், மேக்கப் மேனாக இருக்கட்டும், காஸ்டியூமராக இருக்கட்டும், ஏன்னா எல்லாருமே அவளை குறுக்கிண்டு, அதாவது அவளுக்கு வெளியில் என்ன கிடைக்குமோ அதை விட கொஞ்சம் இது பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கன்சிடர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது நான் சொல்லணும்னா, இந்த வீடுகள்லாம் பார்த்துருக்கேன் இல்லையா ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. அதாவது இதில் வந்து அந்த இவர் பாலகிருஷ்ணன் அவர் இருக்கிற வீடு ஃபஸ்ட்டு நான் ஷூட் பண்ணது, அது வந்து அடையாரில் ஷூட் பண்ணேன். வந்து ரவி தாரகராமன் அவரோட சிஸ்டர் ரஞ்சினி, அவள் வந்து அந்த வீடு எனக்கு கொடுத்தா, நீங்கள் இங்கே ஷூட் பண்ணிக்கோன்னு. जय जय शङ्करा शङ्कर. அதே மாதிரி நெசப்பாக்கத்தில் MS சுதாகர்னு, இவள் எல்லாருமே பெரியவாளோட டிவோட்டிஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். जय जय शङ्करा शङ्कर. அவர் வந்து இங்கே நெசப்பாக்கத்தில் அதுதான் மெயின் வீடாக இப்போ காட்டின்னு இருக்கேன். அதாவது எல்லா சம்பவங்களுமே அங்கே தான் நடக்கிறது. அந்த வீடு கொடுத்த MS சுதாகர், அவருக்கு என்னோட நன்றி. அடுத்ததாக படப்பையில் ஒரு அக்ரஹாரம் டைப் அந்த திண்ணையெல்லாம் வச்சு ஒரு வீடு பார்த்துருப்பேன் நீங்கள், ஸ்ரீமதியோட வீடாக காட்டுறேன்னு. அதை எனக்கு தந்து உதவினவா வந்து லலிதா, அவளுக்கும் என்னோட நன்றி. जय जय शङ्करा शङ्करा. முக்கியமாக இன்னொருத்தரை பற்றி நான் சொல்லணும், அதாவது டாக்டர் வி சங்கர் ஃப்ரம் மும்பை. जय जय शङ्करा शङ्करा. அவர் வந்து he heads the SAS group of institutions. அதே மாதிரி பாம்பேல ஷண்முகானந்தா அவரோட பிரசிடென்ட். அவர் தான் அந்த இதில் வந்து ராஜகீழ் பக்கத்தில் காஞ்சி கோஷ் அப்படின்னு மகாபெரிவாளை பற்றி ஒரு மியூசியம், 2 பில்டிங் முழுக்க மகாபெரிவாள் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா, அதாவது இது ஸ்டாச்சூஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அவர் படித்த புஸ்தகம் இருக்குது, அவர் போட்ட பாதுகை, ரக்ஷை, he has sourced everything.
அவர் உபயோகப்படுத்தின மேனா, சைக்கிள் ரிக்ஷா, அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்தர் எபிசோட்ஸில் டீட்டெயில்டாக காட்ட போகிறேன். ஏன்னா இட்ஸ் அ மஸ்ட். எல்லாருமே வந்து யாரெல்லாம் பெரியவா மேலே அவ்வளோ அதீத பக்தி கொண்டிருக்காளோ அவெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போய் जय அவசியமா பார்க்கணும். शङ्कर शङ्कर हर हर शङ्कर शङ्कर जय जय शङ्कर शङ्कर हर हर शङ्कर शङ्कर शङ्करं जय शङ्करं चन्द्रशेखरं सुधाकरं शङ्करं जय शङ्करं चन्द्रशेखरं सुधाकरं काञ्चीपुरनिवासं भुवनरक्षितं कृपाकरं काञ्चीपुरनिवासं भुवनरक्षितं कृपाकरं काञ्चनाम्बरभूषणम् ஸோ இன்சிடென்ட்லி ஹி இஸ் மை கிளாஸ்மேட். அதான் சொல்லுவா தெரியுமா, ஒரே ஸ்கூலு, ஒரே கிளாஸு, ஒரே பெஞ்சு, நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே பெஞ்சு. பட் ஹி ஹாஸ் பீன் வெரி மெக்னானிமஸ், கைண்ட் இனஃப். அங்கே போய் ஷூட் பண்ணி எப்போனா ஷூட் பண்ணிக்கோடா அப்படின்னு சொன்ன ஷங்கருக்கும் என்னோட நன்றியை நான் இப்போ தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் இதில் வந்து இப்போ ஃபர்தராக வரப்போகிற எபிசோட்ஸ்லேருந்தும் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா எனக்கு என்னன்னா அந்த அந்த இது வந்து விடுபடக்கூடாது. அந்த ஃப்ளோ இருக்குது பார்த்தா, ஒவ்வொரு வாரமும் சாட்டர்டே சண்டே சாட்டர்டே ஆச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் எபிசோடு என்னால் இப்போ காட்ட முடியலனாலும் உங்களோட ஒரு இன்டராக்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி, அதே சந்தோஷம் உங்களுக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதான் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கம்பைலேஷன் மாதிரி போடுறேன் ஃபர்தராக வரப்போகிறதும். இது ஒரு சக்தி அப்படியே இழுத்து கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்குமாங்க. சங்கரம் जय जय शङ्कर शङ्कर हर हर शङ्कर शङ्कर आदिशङ्कर चन्द्रशेखर आदिशङ्कर நீ ஃபஸ்ட்டு மாமாவை பாரு. நீ பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு நீ மாமாவை பாரு. இப்போ எல்லாரும் அங்கே வந்திருக்கா, வந்து நிற்கிறா. இப்போ தான் நீ ரியலைஸ் பண்ண, இப்போ தான் கிடையாது இந்த கம்யூனிகேஷன். என்ன வாழ்கிறோம் அப்படின்னு போதும். அந்த சொன்னோம் அந்த ஸ்பெர் ஆஃப் த மூமெண்ட் சொல்லுவாரு. எதுவும் வேண்டாம், எல்லாத்தையும் உதவி தருவோம். பொதுவாக இந்த பந்தம் பாசம் ரொம்ப லைட் வைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இலவசமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். இதை பரிசுத்தமும் சொல்லலாம், பரிகாரமும் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நான் மாறி நல்லது செய்யறதுக்கு காரணமானவங்க 2 பேர். ஒன்று என்னோட இன்னொன்று மகாபெரிய. ஏன்னா ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி நான் இருந்த சமயத்தில் மகாபெரிவா சொன்னேன் பராபகரத்தை பற்றின உபதேசங்களை படித்தேன். இப்படி இருக்கிறேன். அதான் ஒன்றும் இல்லைம்மா, அது 2-3 நாள் படுத்திருந்தேன் இல்லையா. அப்புறம் தண்ணி வேற முதலைக்குமா. போயிடுங்க, தண்ணி எடுத்துட்டு
ஒன்றும் ஆகலம்மா எனக்கு சாதாரண இருமல் தான். அனுஷா நம்ம வந்து பாரு குழந்தை எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டா, நானும் போய் ரெடி ஆகிறேன். எனக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா, சாதாரண இருமல். நான் ஃபைன் அனுஷா, குழந்தை ரெடி ஆகிட்டா, நான் ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன். அப்படி பண்ணி பண்ணணும். சரி அதுக்கு காரணம் தான் காரணம் சொல்லிட்டு அந்த ஐடின் குறைவாக இருக்குது. ஆமாம் பண்ணி வேண்டாம் குறைவாக இருக்குது. வீட்டில் சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு அவள் இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரண காரியம் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கி வரலாம் இல்லையா? வர சொல்லு ஒதுங்கி இல்லாமல் இருக்கிறது. அந்த சமயத்தில் உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்காம ஹைஜீன் இப்படி பார்க்குற பாருங்க, இப்படி தான் சொல்கிறேன். எங்கள் குறைவாக இருக்கிறது தீட்டுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டைத்தில் உட்காந்து வச்சு அவள் இதை பண்ணக்கூடாது அதை தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு காரண காரியம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் பாஸ் அவளை பார்த்து அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு காரண காரியம் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? ஒதுங்கி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் காரணம். சமயத்துல உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்காம ஹைஜீன் குறைவாக இருக்கிறது தான் காரணம். தீட்டுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டயத்துல ஒதுக்குப்புறமா உட்காந்து வச்சு அதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது இதை தொடக்கூடாது சொல்றதுக்கெல்லாம் அவளை பாருங்க சைலண்டா ஒரு காரண காரியம் அண்ட் இதில் வந்து நான் யாரையும் விட்டுடலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த வீடுகள் எந்தெந்த வீட்டில் ஷூட் பண்ணிருக்கணும் அந்த வீடை பற்றி நான் அப்புறம் நான் ரொம்ப முக்கியமாக நான் பாருங்க அச்சரப்பாக்கத்தில் வந்து பால வேத பாடசாலான்னு இருக்குது. ஜய ஜய சங்கரா சங்கரா. அந்த பாடசாலையை வந்து பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் நடத்துகிறார். அவரும் வந்து அந்த பாடசாலை எனக்கு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து ஷூட் பண்ணிக்கோ சார் அப்படின்னா அந்த குழந்தையெல்லாம் கூட காமிச்சிருக்கேன் நான். அந்த ஏன்னா குருகுல முறையில் அங்கேயே இருந்து எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் சத்விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ பேர் பண்ணுறா பாருங்க, எவ்வளோ நடந்துட்டுருக்கு பாருங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியறது. ஸோ அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமாக அதை நடத்தின்னு இருக்கார் அந்த இவாளை வச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு வந்து ஒருத்தர் அதாவது பெரியவாளை பற்றி அனௌன்ஸ்லாம் பண்ணினேன். அப்போ வந்து சுதா சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் சார், நீங்கள் மகா பெரியவாளை பற்றி பண்ண போகிறேன், எங்கிட்ட ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துல வேணால் நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஷூட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா. பட் அந்த இடம் வந்து நமக்கு இப்போ சீனுக்கு தோதா இருக்கலை, நான் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டேன். அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஃபியூ டேஸுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் அவள் வந்து இதில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சரஸ்வதி அப்படின்னு அவளுக்கும் நான் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஏதோ எல்லோரும் நினச்சிட்டுருக்காங்க நான் எழுதுறேன்னு, நான் எழுதலை சார் சத்தியமாக. ஒன்று வந்து பெரியவா மூலமாக நடக்கிறது, இன்னொன்று வந்து அந்த சரஸ்வதிங்கிறவா வந்து தெய்வத்தின் குரலாக கரைச்சி குடிச்சிருக்கா. நீங்கள் எந்த பக்கம் கேட்டாலும் சொல்லுவாள். அண்ட் இன்சிடென்ட்லி ஷீ இஸ் டூயிங் எ தீசிஸ். அதாவது பாலபெரியவாட்ட வந்து அனுகிரகம் வாங்கிட்டு தெய்வத்தின் குரலை பற்றி ஒரு தீசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஜய ஜய சங்கரா சங்கரா. அவள் தான் இப்போ வந்து எனக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் அவள் தான் எனக்கு எழுதி அனுப்பிச்சுட்டுருக்கா. அப்பார்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது தவிர வந்து கணேஷ் சர்மா சார், ஹி ஹாஸ் பீன் ஆஃப் எ கிரேட் ஹெல்ப். இவர் முல்லைவாசல் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள். ஏன்னா எல்லோரும் வந்து இந்த நினச்சக்கூடாது இல்லையா, நான் ஏதோ பெருசாக பண்ணிட்டேன்னு. நிஜமாக சொல்கிறேன், ஆத்மார்த்தமாக சொல்கிறேன், நான் பண்ணலை. அது
அது வந்து சின்ன சின்ன சீன்ஸ் வேணால் நான் பண்ணுறேனே தவிர ஓவரால் கண்டென்ட் பார்த்தா இப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு இது வந்து விஷயங்கள் வருது இதில். ஸோ ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு ஸ்ரீமதி சரஸ்வதி. அண்ட் கம்மிங் பேக் டு திஸ் பர்சன், அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அவள் சொன்னால் வந்து அந்த சுதா சாஸ்திரி வந்து அண்ட் இவா சரஸ்வதி தான் சொன்னா, சார் நான் உங்களை நேரம் வந்து பார்க்கணும், ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கா, அப்போ இதுக்கு சென்னைக்கு வந்திருந்தா, நான் உங்களை நேரம் வந்து பார்க்கணும் சார்னா, தாராளமாக வாங்கோலே அப்படின்னேன். இன்னும் 2-3 பேர் வருவான்னா, வரட்டும், எத்தனை பேர் வேணாலும் வரட்டும், அதாவது என் ஹாலில் இடம் இருக்குது, எத்தனை பேர் வந்தாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன்னா. ஸோ அவளோட வந்து இன்னும் 2 பேர் வந்தா. ஜய ஜய சங்கரா சங்கரா ஹர ஹர சங்கரா சங்கரா ஜய ஜய இவா தான் அது. அதாவது சுதா சாஸ்திரி, அதுக்கப்புறம் இவா கோயம்புத்தூர்லேருந்து சரஸ்வதி, 3வது வந்து உமா சுவாமிநாதன், அண்ட் ஃபைனலி இவரை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். இவர் பேர் வந்து குமாரமூர்த்தி. பெரியவா சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் அவர் வந்து இது பண்ணிட்டுருக்கார். ஒற்றடேசே நிறைய வித்துட்டுருக்காருவீங்களே. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பெரியவாளோட அந்த கட் அவுட் மாதிரி 2 அடி இருக்கட்டும், இல்லை வேறு மெமரோபிளியா மாதிரி சொல்லுவா தெரியுமா, அந்த மாதிரி. அண்டு அது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம் இந்த பிடியரிசி திட்டம். அது வந்து எபிசோட்ஸ்லேயும் சொன்னேன்னா, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை வந்து இவரும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த டப்பா ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த எபிசோடில் 11வது எபிசோடில், அந்த டப்பா வந்து இவர் தான் தயார் பண்ணி இவர் இது பண்ணிட்டுருக்கார், எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டுருக்கார். ஸோ இல்லை, அவரோட நாளைக்கு நான் மீட் பண்ண போகிறேன். இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை இன்னும் விரிவாக டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நான் அந்த எபிசோட்லேயும் சொன்னேன், ஈவன் சங்கரா டிவி கூட என்னென்னா அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கா. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், எஸ், சங்கரா டிவிக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி. ஏன்னா அவள் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த அனௌன்ஸ் பண்ணோன்னா அவர் சொன்னார் என்கிட்ட, அது எம்டி ஆஃப் சங்கரா டிவி மிஸ்டர் ஸ்ரீராம். அவர் வந்து, சார் பெரியவாளை பற்றி பண்ணலாம், அது கட்டாயமாக சங்கரா டிவியில் வரணும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் பேசினோம் இப்போ சங்கரா டிவிலையும் அது வந்துட்டுருக்கு. அவளுக்கும் என்னோட நன்றி. ஏதோ நன்றி உரைன்னு நினச்சிக்காதீங்கோ. எனக்கு என்னென்னா எபிசோடு ஃபஸ்ட்டு ஐடியா வாஸ் இந்த எபிசோட்ஸ்லாம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா இது எக்ஸ்டம்போராக பேசுகிறேன், என் மனசில் வரதை ஆத்மார்த்தமாக ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட்னு சொல்லுவாளே, அந்த மாதிரி ஐ ஹவ் பீன் ஷேரிங் வித் யூ. அண்ட் பிஃபோர் ஐ சைன் ஆஃப், நாளைக்கு வந்து அந்த பிடியரிசி திட்டத்தை பற்றி அது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்டு யூடியூப்பில் என்ன ஜென்ரலாக சொல்கிறான்னா, நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு எபிசோட்லையும் இன்சிஸ்ட் தட் யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அவள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ. அது சப்ஸ்கிரைபரை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா என்ன அட்வான்டேஜ்னால், நான் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை. அதனால் தயவு செஞ்சு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணத்தோடு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பெரியவா சீரீஸ் வருது அப்படின்னு மற்ற வாழ்க்கையும் நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ கூட எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வரும், சார் இப்போ தான் நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தோம், வேற ஒருத்தர் மூலமாக கேள்விப்பட்டோம், யூடியூப்பில் பாப்பப் ஆச்சு அப்படின்னு. ஒரு நல்ல விஷயத்தை எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவா யாரெல்லாம் லைக் மைண்டட் பீப்புள் இருக்காளோ அவள் எல்லாத்தையும் இந்த தகவலை தெரிவிச்சிருங்கோ. மகா பெரியவாளை பற்றி ஒரு சீரீஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து இப்போ 26 எபிசோடு இருந்தது, 52 எபிசோடாக இது ஆகுது, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிவிச்சிடுங்கோ. அண்ட் நாளைக்கு மறுபடியும் ஸ்பெஷல் எபிசோட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை ஸ்பெஷல் எபிசோட் 1 இன்னைக்கு, ஸ்பெஷல் எபிசோட் 2 நாளைக்கு பார்க்கலாம். நீங்கள் இத்தனை நேரம் பார்த்ததுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வழக்கமான நன்றி நன்றி நன்றி. ஜய ஜய சங்கரா மகா